السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 27 پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے لگ بھگ 3 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج ہم اس کی چوتھی ویڈیو آج ہم اس کی بنائیں گے۔ اور سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں پڑھانے سے پہلے، جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں کہتا ہوں نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے تاکہ سمجھ آ جائے، ادروائز سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمزہ، تا لام دو زیر تل، لام پیش لو، ہمزۃ اللو، میم زبر ما، ہمزۃ اللما، زا زبر زا، ہمزۃ اللمزہ، تا زیر تی، ہمزۃ اللمزتی، نون لام زیر نیل، لام زبر لا، ہمزۃ اللمزتی نیلا، ذال یا زیر ذی، ہمزۃ اللمزتی نیلذی۔ کریے اجرا۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، یعنی ملا کر بغیر غنہ کے جلد پڑھیے۔ اب دیکھو یہاں پر چھوٹا نون ہے، اس کو بولتے ہیں نون کتنی۔ نون کتنی یعنی کہ اگر یہاں اگر ملا کے پڑھیں گے تو ہمزۃ اللمزتی نیلذی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ملا کے نون، یہ نون کتنی، یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس کو بولتے ہیں نون کتنی، یہ وصل میں پڑھا جاتا ہے۔ اٹ مینز جب ملا کے ہم پڑھتے ہیں، ملانے کو بولتے ہیں وصل اور رکنے کو بولتے ہیں وقف، یعنی کہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے یعنی وصل کریں گے تب یہ نون کتنی پڑھا جائے گا، اس طرح ہمزۃ اللمزتی نیلذی۔ لیکن اگر ہم وقف کریں گے، مطلب یہاں پر اگر وقف کریں ہمزۃ اللمزہ، پھر یہ نون کتنی نہیں پڑھا جائے گا، پھر آئے گا اس الف پر زبر آئے گا، پھر بنے گا الذی، چونکہ الف پر زبر آئے پھر حمزہ الذی، مطلب پھر اس طرح پڑھا جائیں گے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں نون کتنی نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف کی حالت میں اس الف پر زبر آتا ہے تو حمزہ بنتا ہے، تو بنے گا اس طرح پھر ہمزۃ اللمزہ الذی، اس طرح، ٹھیک۔ لیکن اگر ملا کے تو پھر ملا کے نون کتنی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ ہمزہ تل، اب دیکھو تل چونکہ ہم نے وصل کیا، ملا کے پڑھا، تو تل میں بھی یہاں ہوتا ہے ادغام، الف لام تعریف کا قاعدہ ہوتا ہے ادغام شمسی۔ تو کرے اجرا، الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے لام ہے۔ اب وہ لوگ الف لام تعریف کے حروف شمسی کے 14 حرفوں میں لام، یہ تو لام ایک ہی ہے، دوسرا لام کہاں ہے؟ اصل میں یہ لام 2 ہے۔ کیسے 2 ہے؟ بیکاز لام پر تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے آپ نے بڑا تشدید والا حرف لکھا، ایک بار جاتا ہے پڑھا 2 بار جاتا ہے، اگر تشدید نہیں ڈالیں پھر تو لام 2 بار لکھنا تھا، تشدید والا حرف لکھا ایک بار جاتا ہے بٹ پڑھا 2 بار جاتا ہے، تو تشدید اگر نہیں ہوتی پھر تو لام 2 ہوتے، تو اصل میں یہ لام 2 ہے، تشدید کی وجہ سے ایک لام ہے، ورنہ یہ 2 لام ہے۔ تو کریے اجرا، الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے، چونکہ ادغام کے معنی ملانا، تو ادغام شمسی یعنی بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے۔
या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी। चलिए आगे। इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून सौद ज़बरनस, सौद ज़ेर सी, इहदिनस्सी, रा लिज़ो रा, इहदिनस्सिरा, तालाम ज़र तल, इहदिनस्सिरातल, मीम सीन पेश मुस, इहदिनस्सिरातल मुस, ता ज़बर ता, इहदिनस्सिरातल मुस्ता, काफिया ज़ेर क़ी, मीम साकिन, इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम। करिए इजरा। अलिफ लाम सीधा आएगा। अलिफ लाम तारीख के हुरूफ शमसी के 14 हर्फ में से स्वाद है, इसलिए इदगाम शमसी होगा, यानी अलिफ और लाम को ना पढ़ के बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। यहाँ इहदिना नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि नून सीधा स्वाद के साथ मिलेगा, यहाँ इदगाम शमसी होगा। रा मुतहरिक के ऊपर ज़बर है इसलिए रा मुतहरिक पुर पढ़ी जाएगी। अलिफ से पहले पुर हरफ है। अब देखो हमने पढ़ा ना हुरूफ मुश्तरका 3 है, अलिफ, लफ्ज़ अल्लाह का लाम और रा। तो अलिफ से पहले अगर पुर हरफ हो तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा, बारीक हरफ हो तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं रा के कवायद में। तो अलिफ से पहले चूँकि पुर हरफ रा है, रा मुतारिक की वजह इसलिए रा मुतारिक पुर पढ़ी जाएगी। तो रा मुतारिक चूँकि पुर है, चूँकि ज़बर है रा मुतारिक के ऊपर, तो रा मुतारिक पुर पढ़ी जाएगी। तो जब रा मुतारिक पुर पढ़ी जाएगी तो ऑटोमेटिकली अलिफ भी पुर पढ़ा जाता है, यानी जब अलिफ से पहले पुर हरफ हो तो ऑटोमेटिकली अलिफ भी पुर पढ़ा जाता है, और अगर अलिफ से पहले बारीक हरफ हो तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। तो क्या आएगा इजरा? अलिफ से पहले पुर हरफ है इसलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। चलिए आगे। अलिफ लाम तारीफ़ के बाद हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से मीम है, इसलिए इजहार कमरी होगा, यानी अलिफ को ना पढ़ के बल्कि लाम को ज़ाहिर करके पढ़िए। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को तो एक अलिफ पर खींच कर पढ़िए, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर, यहाँ ये नहीं बोलना या साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ बोलना सीधा हुर्फ़ मद के बाद। हुर्फ़ मद चूँकि या मद्दा ही है, हुर्फ़ मद यहाँ पर या मद्दा ही है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा। लेकिन अब ये नहीं आएगा या मद्दा को एक अलिफ की ओर खींच कर पढ़िए, यहाँ पर दूसरा इजरा आएगा। हुर्फ़ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से है। हाँ याद करो, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, हुर्फ़ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से है, इसलिए मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद्दे आरिज़ वक्फ़ में तूल, तवस्सुत, क़स्र तीनों जायज़ है, लेकिन तूल बेहतर है। तूल की मिक़दार 5 अलिफ, तवस्सुत की मिक़दार 3 या 2 अलिफ, और क़स्र की मिक़दार 1 अलिफ। ठीक, यहाँ पर ये नहीं बोलना या साकिन से पहले इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ की ओर खींच कर पढ़े। यहाँ एक अलिफ की ओर तो नहीं खींचेंगे, या यहाँ असल में या मद्दा ही है, क्योंकि या साकिन से या मद्दा ही है, लेकिन यहाँ वो इजरा नहीं होगा। यहाँ सीधा हुर्फ़ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से है। सुकून वक्फ की वजह से होने का मतलब यहाँ असली सुकून, यानी सुकून चूँकि 2 किस्म के होते हैं, सुकून असली, सुकून आरिज़, लेकिन यहाँ सुकून असली नहीं होगा बल्कि सुकून आरिज़ होगा, यानी कि टेम्परेरी सुकून। ठीक, तो हुर्फ़ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से होगा, इसलिए मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद्दे आरिज़ वक्फ़ी में तूल, तवस्सुत, क़स्र तीनों जायज़ है, लेकिन तूल बेहतर है। तूल की मिक़दार 5 अलिफ, तवस्सुत की मिक़दार 3 या 2 अलिफ, क़स्र की मिक़दार 1 अलिफ। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर वाले हरफ पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़िए, इसे वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। चलिए रवानी पढ़ी। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। करे हिजा, लाम अलिज़ वल्ला, ताहा ज़बर तह, ला तह, मीम ज़ेर मी, ला तहमी, लाम पेशलू, ला तहमिलु, राज़ा ज़ेर रिज़, ला तहमिलु रिज़्क़, क़ाफ़ ज़बर क़ा, ला तहमिलु रिज़्क़, हा लाम ज़बर हल, लाम खड़ा ज़बर ला,
ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाह। अब देखो यहाँ स्वाद लाम आया और काफ है। पीछे हमने पढ़ा था अलामत वक्फ, इससे पीछे तख्ती नंबर 26 में हमने पढ़ा था कि जब इस तरह ये वाली अलामत आई स्वाद और काफ, यहाँ रुक तो सकते हैं लेकिन न ठहरना बेहतर है। मैंने पढ़ाया था यहाँ ठहर तो सकते हैं लेकिन न ठहरना बेहतर है। अब अगर किसी की सांस टूटी तो ठीक है रुक सकता है, तो फिर आगे पड़ेगा। अगर यहाँ रुका ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाह, फिर आगे सॉरी ला तहमिलु रिज़्क़हा बनेगा यहाँ, यानी अगर रुकेंगे रुक तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा है मिला के पढ़ना, वरना रुक भी सकते। तो ज़रा मैं बताऊँगा अगर रुका, यानी अगर कोई यहाँ पर किसी ने मिला के नहीं पढ़ा बल्कि रुका मतलब ठहर कर पढ़ा, फिर इस तरह पढ़ना है ला तहमिलु रिज़्क़हा ला तहमिलु रिज़्क़हा। फिर आएगा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा। अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह के नाम से जो अलिफ है इस अलिफ पर ज़बर आएगी, ठीक, अल्लाहु। अब चूँकि यहाँ रुके तो रिज़्क़हा, तो फिर आएगा अल्लाहु, ठीक, वरना ज़्यादा बेहतर है या मिला के पढ़ना रिज़्क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा। तो करिए इजरा। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। चलो ये तो आसानी तो मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ, ये छोटे छोटे इजरा जो है ज़बर ज़ेर पेश का या इस तरह हा के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़िए, ये मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ। ये आसान है, ये मैं रिपीट नहीं करता हूँ बिकॉज़ ये आसानी या तो आपको आ जाएंगे। चलिए यहाँ से करो। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पड़ जाएगा, क्योंकि मिला के पढ़ेंगे तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पड़ेगा, यानी कि इस तरह आएगा। तो यानी अगर यहाँ वक्फ का फिर तो आएगा अलिफ से पहले ज़बर से अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ पर खींच कर पड़ेगा, फिर खींच कर पढ़िए। तो फिर यहाँ पर आएगा अगर यहाँ हमने रिज़्क़हा पढ़ा, यानी अगर रुके फिर इसका इजरा फिर आएगा लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, कौन सा ज़बर, इस अलिफ पर फिर जो ज़बर आएगा अल्लाहु, वो तो तब जब रुक के पढ़ेंगे, वरना मिला के सीधा फिर जब मिला के पढ़ेंगे फिर यहाँ अलिफ मद्दा नहीं, फिर सीधा लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, दो चीज़ों में पहली आवाज़ दूसरी कशिश यानी खींचना। रा साकिन से पहले ज़बर है इसलिए रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा। अब देखो यरज़ुक़ुहा, ठीक, यहाँ रुके, चलिए आगे। वला अजरुल आखिरति अकबर, क्या वला अजरुल आखिरति अकबर, वला अजरुल कौन सा जो यहाँ पीछे था, वाव ज़बर व लाम ज़बर ला, वला हमज़ा जीम ज़बर अज, वला अज रा लाम पेश रुल, वला अजरुल हमज़ा खड़ा ज़बर आ, वला अजरुल आ खाज़िर खी, वला अजरुल आखि रा ज़बर रा, वला अजरुल आखिरा ताज़िर ती, वला अजरुल आखिरति हमज़ा काफ ज़बर अक, वला अजरुल आखिरति अक बारा ज़बर बर, वला अजरुल आखिरति अकबर। अकबर, अकबर की रा पुर पड़ी जाएगी। करे इजरा। अजरुल, अलिफ लाम तारीफ के बाद हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से हमज़ा है इसलिए इजहार कमरी होगा, यानी अलिफ को ना पढ़ के बल्कि लाम को ज़ाहिर करके पढ़िए। जीम के ऊपर जज़म है, जीम हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से इसलिए जीम पर कलकला होगा। रा मुतहरिक के ऊपर ज़बर है इसलिए रा मुतहरिक पुर पड़ी जाएगी। ये इजरा मैंने इसका किया, सॉरी मुझे ज़रा ख्याल नहीं रहा, मैंने इसका इजरा ज़बानी किया तो मुझे पेज फिरना ख्याल नहीं रहा, तो इसका मैंने इजरा किया कि एक बार ज़रा फिर रिपीट करता हूँ। जो मैंने अभी किया रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पहले ख्याल नहीं रहा पेज फिरने का। तो या इजरा तो यही है, जीम के बाद जज़्म जीम हुरूफ कलकला के 5 हरफ में इसलिए जीम पर कलकला होगा।
باقی وہی الف لام تعریف کے بعد حروف قمری کے 14 حرف میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار قمری ہوگا، یعنی الف کو نہ پڑھیے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھیے۔ حمزہ کے بر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، دو چیزوں، پہلی آواز دوسری کشش یعنی کھینچنا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ اب آپ بولو گے یہاں پر تو را کے بر پیش ہے، یہاں وقف یہاں را کے بر پیش تو ہے لیکن یہاں وقف کرنے کی وجہ سے سکون آیا۔ وقف کیوں کیا؟ آگے کیا ہے؟ یہ میم ہے، شاباش، میم وقف لازم کی علامت ہے، اس لیے یہاں رکنا ضرور، یہاں ضرور رکنا چاہیے۔ میم جو ہے میم پر کمپلسری رکنا چاہیے، ادروائز مطلب بگڑ جاتا ہے۔ وقف لازم کی علامت ہے، دیکھو وقف لازم یعنی لازمی، مینڈیٹری جس کو بولتے ہیں انگلش میں، تو یہاں پر کمپلسری یعنی مینڈیٹری رکنا چاہیے، لازمی۔ اکبر تو اجرا کریے، را ساکن سے پہلے زبر سے را ساکن پر پڑھی جائے گی، سمجھ آئے؟ اب بولو گے تو را ساکن ہے ہی نہیں، میں نے ابھی کہا نا را وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا، ادروائز را ساکن نہیں، را متحرک ہے، لیکن چونکہ وقف کیا، وقف کرنے کی وجہ سے را ساکن ہو گیا، تو را ساکن سے پہلے زبر سے را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ لو کانوا یعلمون، لام واو زبر لو، کاف علی زبر کا، لو کا، نون وا پیش نو، لو کانو، یا عین زبر یا، لو کانو یا، لام زبر لا، لو کانو یعلا، میم وا پیش مو، نون ساکن، لو کانو یعلمون۔ اب اجرا کریے، واو ساکن سے پہلے زبر اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیے۔ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا، مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن طول بہتر ہے، طول کی مقدار 5 الف، توسط کی مقدار 3 یا 2 الف، قصر کی مقدار 1 الف۔ نون کے بر زبر ہے، زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف الاسکان کہتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، اب روانی پڑھیے ایک بار۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی اہدنا الصراط المستقیم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ آج یہاں تک، تاکہ ویڈیو پہلی لمبی ہو گئی، آج 18 منٹ تک ویڈیو پہنچ گئی، تو ذرا اس میں آپ کو سمجھا رہا تھا، سمجھانے میں ذرا ٹائم لگے، اس لیے ویڈیو لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔